ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः भाष्यकारं पतंजलिं पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रंगोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलितां पुंभाववाग्ढुण्ढिं सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। आख्यात शब्दे भागाभ्यां साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सह धन्यादिषु अपि क्रमः। आख्यात शब्दे आख्यात शब्दः तत्र இது வந்து அவ வியாக்கியானம் பண்ணாதான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. இது आख्यात शब्दः इति पदे श्रुते कीदृशस्य अर्थस्य बोधः भवति। आख्यातं सः शब्दः, आख्यातं च असौ शब्दः आख्यात शब्दः इत्युक्ते तिङ् प्रत्यग्रहण परिभाषया तिङन्त शब्दे इत्युक्ते तिङन्त रूपे पदे इति किल अर्थः स्यात्। परन्तु तथा न व्याख्यातम्। अत्र आख्याते शब्दौ यस्मिन् इति बहुव्रीहिणा वाक्यम् अन्यपदार्थम् इत्याशयेन आह पश्य इति। आख्याते शब्दौ यस्मिन् आख्यात शब्दम् इति वाक्यम् उच्यते। आख्यात शब्दः इति पुल्लिङ्गः न, अपि तु आख्यात शब्दं। कथम्? आख्याते शब्दौ यस्मिन् तत् आख्यात शब्दं वाक्यम् इत्युक्ते पश्यमृगो धावति इति वाक्यं तत्र परामृश्यते। आख्याते अथवा तन्मास्तु सत्यम् अदानु सोन्ने आख्याते दानु सोन्ना आख्याते शब्दौ इत्युक्ते अदक्केन्न विवरणम् अदु सोल्लணும் அடுத்தது। आख्याते शब्दौ इत्युक्ते यस्मिन् वाक्ये शब्दौ किं रूपौ भवतः आख्यात रूपौ भवतः। आख्याते इति न सप्तम्यन्तम्, अपि तु प्रथमा द्विवचनान्तम्। शब्दौ किं रूपौ आख्यात रूपौ, आख्यातम् आख्याते। अतः आख्याते एव शब्दौ यस्मिन् वाक्ये शब्दौ शब्दत्वेन कः विद्यते? आख्याते विद्येते। कुत्र? पश्यमृगो धावति इत्युक्ते तस्मिन् वाक्ये शब्दत्वेन न हि एकम् आख्यातं विद्यते, अपि तु द्वे आख्याते। पश्य इति आख्यातं, धावति इति आख्यातम्। एवं च आख्यात शब्द इति शब्देन तिङन्तद्वयघटितं वाक्यमुच्यते। आख्यात शब्दे भागाभ्याम् इति। आख्यात शब्दे पश्यमृगो धावति इत्यादौ तत्र पश्यमृगो धावति इत्यादौ भागाभ्याम् इत्युक्ते तिङन्ताभ्याम्। आख्याते शब्दौ इत्युक्ते एकम् आख्यातम् एकं तिङन्तम्, अन्यत् आख्यातम् अन्यत् तिङन्तम्। तर्हि भागाभ्याम् इत्युक्ते द्वाभ्यां तिङन्ताभ्याम् इत्यर्थः एव उचितः। अन्यः कश्चन कथं व्याख्यातवान्? प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम् इति उक्तवान्। அது ஒன்றும் விசேஷம் இல்லையா? रामः गच्छति इत्यत्रापि प्रकृतिप्रत्ययरूपः भागः विद्यते, प्रकृतिप्रत्ययरूपो भागौ विद्येते। तत्रापि तादृशभागद्वयं। रामः इत्यत्र एका प्रकृतिः एकः प्रत्ययः, गच्छति इत्यत्र एका प्रकृतिः एकः प्रत्ययः। அப்ப அது ஒன்றும் விசேஷம் இல்லை. அப்ப भागाभ्याम् इत्युक्ते द्वाभ्यां तिङन्ताभ्याम् इत्यर्थः एव। प्रकृतिप्रत्यय भागाभ्याम् इति विवरणकारोक्तम् अपास्तम्। अपाल पोन अर्थम अपास्तम न अप लिया असु क्षेपे दान लिया अस्तम अप अस्तम क्षिप्तम दूरतः क्षिप्तम इत्यर्थः। तूकि पोटाச்சு அப்பால போட்டாச்சுன்னு அர்த்தம். அப்பாலன்னு சொல்ல மாட்டாவா தமிழ்ல? அப்பால வைஷ்ணவா கூட யூஸ் பண்றா போல இருக்கு அப்பாலன். இல்லடா வைஷ்ணவா அப்பாலன் யூஸ் பண்ண மாட்டா? அப்பால அப்பாலன்னா அண்ணன்டான்னு அர்த்தம். யூஸ் பண்றா
அப்பால போயா அப்படின்னா, தூர போயான்றதுக்கு அப்பால போய். சுத்த தமிழ். அப்பாலும் அடி சார்ந்தார் அடியாருக்கும் அடியேன்னு. வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு. அப்படி ஒரு அர்த்தம். சரி போ. பச்சதி இத்தியத்ராபி பாகத்வய சத்வாத். ஆக்யாத சப்தே பாகாபியாம் சாத்திய சாதன ரூபதா. தத்ர பஷ்ய इति तिङन्तम् आख्यातान्तम्, धावति इत्यपि तिङन्तम् आख्यातान्तम्. अस्माभिः कथम् अर्थः निर्णीतः? मृगस्य धावनं पश्य इति एतादृशः एव अर्थः. तर्हि धावति इति पदेन आख्यातेन धावनम् इत्यर्थः प्रतीयते. पश्य इति तिङन्तेन पश्य त्वं पश्य इति एतावानेव अर्थः उपस्थाप्यते. तर्हि धावति इत्य धाव् धातुः विद्यते, पश्य इत्यत्र दृश्य धातुः विद्यते. दृश्य धातुना यः उपस्थाप्यमानः अर्थः व्यापारः सः साध्यरूपः विद्यते. धावति इत्यनेन धावनम् इत्यर्थः विद्यते किल. सः कथं विद्यते? कथं ज्ञायते सर अब्बिना? धावनम् इति वदामः. वस्तुतः तत्र तथा न उक्तं. कथनवेलायां तावत् पश्य मृगो धावति इत्येव उक्तं. प्रतीतिः तावत् कथं भवति? धावनं पश्य इत्युक्ते तस्सः व्यापारः कथं भाति? धावनम् इति नपुंसकलिङ्ग अन्वययोग्यत्वेन, धावनम् इति एकत्व अन्वययोग्यत्वेन, धावनम् इति कर्मत्वान्वययोग्यत्वेन च तत् धावनं प्रतीयते. मृगस्य धावनं मृगधावनं पश्य किल. अतः पश्य मृगो धावति इत्यत्र यथाक्रमम् इत्युक्तत्वात् पश्य इत्यत्र विद्यमान धातुना साध्यव्यापारस्य द्वितीयेन धावति इत्यत्र विद्यमानेन धातुना सिद्धरूपस्य व्यापारस्य च यथा प्रतीतिः इति वदति. साध्य साधनरूपता यथाक्रमं ग्राह्या. ज्ञायते वा? साध्यत्वं नाम किं? क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकतावच्छेदक रूपवत्वम्. சாதாரணமாக சொல்லலாம். சாத்திய கிரியா क्रियांतराकांक्षां न उत्थापयति. साध्यक्रिया इति या क्रिया उच्यते सा क्रिया क्रियांतर आकांक्षां न उत्थापयति. सिद्धक्रिया इति या उच्यते सा तावत् क्रियांतराकांक्षां उत्थापयति. अयमेव महान् भेदः. धावनम् इति वदामि. धावनम् इत्युक्ते तत्रापि धावनरूपस्य व्यापारस्य प्रतीतिः भवति, परन्तु तदनन्तरम् आकाङ्क्षा भवति. किं धावनम् अस्ति, धावनम् अभूत्, धावनं भविष्यति इति. एवञ्च धावनम् इत्युक्ते तव बुद्धौ यः धावनरूपः व्यापारः विषयीभूतः, सः धावनरूपः विषयीभूतः व्यापारः किं कुरुते? क्रियांतराकांक्षां, साधारण आकांक्षा इल्ल, क्रियांतराकांक्षाम् उत्थापयति. एवञ्च तस्मिन् व्यापारे क्रियांतराकांक्षा उत्थापकता विद्यते. क्रियांतराकांक्षा उत्थापकतायां यत् अवच्छेदकं तत् तस्य एव किं नाम? सिद्धत्वम् इति नाम. सिद्धत्वम्. अतः सिद्धक्रियेन சொல்ல போறோம். एवञ्च क्रियांतराकांक्षा उत्थापकता अवच्छेदक रूपं विद्यते सिद्धत्वम्. क्रियांतराकांक्षा उत्थापकता अवच्छेदक रूपवत् विद्यते सः व्यापारः. ரூபம்னு அதை சொல்லிட்டேன்னா ரூபவத்துன்னு எங்க சொன்னோம்? வியாபாரத்தை சொல்ல போற. தஸ்மின் வியாபாரே கிம் வித்யதே? ரூபவத்வம் வித்யதே. இங்க போய் அங்க போய் திருப்பி இங்க விடு.
கிரியாந்தராகாங்ஷானுத்தாபக கிரியாந்தராகாங்ஷோத்தாபகதா அவச்சேதக சப்தம் விட்டணும். கிரியாந்தராகாங்ஷாவச்சேதக உத்தாபகதா விட்டியடா. கிரியாந்தராகாங்ஷோத்தாபகதாவச்சேதக ரூபவத்வம் சித்தத்வம் தத்பின்னத்வம் சாத்தியத்வம். தத்பின்னத்வம் கிம் ரூபம்னா அது சொல்லி ஆயிடும். கிரியாந்தராகாங்ஷா அனுத்தாபகதாவச்சேதக ரூபவத்வம் சாத்தியத்வம். குத்ர பஷ்ய இत्युक्ते तदानीमपि श्रोतुः बुद्धौ दर्शनरूपव्यापारः विषयः भवति. स तु व्यापारः क्रियान्तराकाङ्क्षां न उत्थापयति. किं कारणम् इत्युक्ते पश्य इत्युक्ते एव मत्कर्तृकः प्रेरणा विषयीभूतः दर्शन अनुकूलः व्यापारः इति समाप्तः. अतः क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा नोदेति. एतादृशव्यापारः साध्यः इत्युच्यते. पुरीदा साध्यत्वम् इतः पूर्वमेव उक्तं किल. साध्यत्वं क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपवत्वं. साधनत्वं नाम किम् इत्युक्ते कारकत्वेन अन्वयि तत्र सिद्धत्वम् इति उक्तं. यत् यः व्यापारः सिद्धः विद्यते तस्य साधनत्वमपि भवति. சித்தம்னா என்னன்னு சொன்னா அந்த சித்தக்கிரியை பலவிதமா சொல்றா. சித்தக்கிரியை எப்படி சொன்னா பலவிதம். ஒரு விதம் என்னன்னா கிரியாந்தராகாங்ஷா அனுத்தாபகதாடா மாத்தி சொல்லிட்டோமோ நாம ஃபர்ஸ்ட். கரெக்ட் கரெக்ட் கிரியாந்தரா கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கோம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சரியா தான் வந்து இப்போ என்ன பார்த்துருந்தோம் நாம. இப்போ கரெக்ட். இந்த சித்தக்கிரியை சொல்லும் பொழுது 2-3 விதமா சொல்றா. 2-3 விஷயங்களை சொல்றா. இன்னும் பரஸ்பர பேதம்லாம் கிடையாது. என்னன்னா சித்தக்கிரியா எப்படி இருக்கு. கிரியாந்தராகாங்ஷா உத்தாபகதாவச்சேதக ரூபவத்வம் சித்தத்வம்னா எங்க அந்த இடத்துல வந்து தாவனம் அப்படின்னும் பொழுது கிரியாந்தராகாங்ஷாம் ந உத்தாபயதி ஒரு விஷயம். இதுக்கு என்ன பேரு சித்தக்கிரியான்னு பேரு. சித்தா வியாபாரஹான்னு பேரு. சித்த வியாபாரமா இருந்ததுன்னா இது ஒரு அடையாளம். கிரியாந்தராகாங்ஷையை வச்சுன்னு ஒரு அடையாளம். இன்னொரு அடையாளம் என்ன லிங்க சங்கியா காரகாதி அன்வய யோக்கியத்துவமா இருக்கு. அன்வய யோக்கியமா இருக்கு. அது எது வந்து கிரியாந்தராகாங்ஷையை உத்தாபனம் பண்றதோ அந்த வியாபாரம் எப்படி இருக்கணும். லிங்க சங்கியா காரகங்கள்லாம் அன்வயிக்கிறது யோக்கியமா இருக்கணும். ஒண்ணு. அது என்னதுன்னா அது திரவியவத் பிரகாசத்தேன்னு அது ஒன்று சொன்னார். அது மேலும் எப்படி இருக்குன்னார் அதுல பாரு கிரியா லிங்க சங்கியா காரகன்னு சொன்னியா இல்லையா. இப்ப காரகத்வேன அன்வய யோக்கியத்துவத்துக்கு என்னன்னு பேரு சாதனம்னு பேரு. முன்னுதாண்டா அது காரகத்வேன அன்வய யோக்யः கிமிதி உச்சதே சாதனம் இது உச்சதே. அதான் சாதனத்வம் ச காரகத்வேன அன்வயித்வம். புரிஞ்சுதா. அதனாலதான் என்ன எடுத்து தாவனம் பஷ்ய இत्युक्ते தஸ்ய தாவன வியாபாரஸ்ய கர்மகாரகத்வேன அன்வயித்வம் வித்யதே. சஹ கஞாதிஷ்வபீதி பிரகிருத்யா சாத்தியாவஸ்தா பிரத்யேன சாதனாவஸ்தா. கவனி பஷ்யமிருகோதாபத்திய ஏற்கனவே சொன்னதுனால இந்த கிரந்தக்காரர் அதை இங்க சொன்னார். பஷ்யமிருகோதாபத்தின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷாத துவய விசிஷ்டமான ஒரு வாக்கியம் இருக்கு பாரு. அங்க ஒரு வியாபாரம் சாத்தியமாகவும் இன்னொரு வியாபாரம் சித்தமாகவும் இருக்கின்ற விஷயத்தை ஏற்கனவே சொன்னதுனால அது ஒரு திருஷ்டாந்தத்துக்காக எடுத்துட்டார். சரியா. இப்ப நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்டான். நீ எப்பொழுதுமே தாத்வர்த்தம் வந்து சாத்திய ரூபமா தான் இருக்குன்னு சொன்னா கிருத் அபிஹிதா பாவஹா திரவியவத் பிரகாசத்தேன்னு சொல்லிட்டு யாரு பாஷிகாரர் சொன்னதுக்கு விரோதமாயிடும். எந்த இடத்துல பாகஹா பச்சதாத்வர்த்தம் என்ன சாத்திய கிரியா அப்படின்னு சொன்னா சாத்திய கிரியா வந்து லிங்க சங்கியாதி அன்வய யோக்கியமா இருக்காது. அப்ப திரவியமாக அது திரவியவத்து இருக்காது. திரவியவத்து இருக்காதுன்னா திரவியவத் பிரகாசத்தேன்னு பாஷிகாரர் சொன்ன தப்பாச்சுன்னு அவன் கேட்டான். அதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார்னா பஷ்யமிருகோதாவத்தியை காண்பிச்சுட்டு
அங்க எப்படி ரெண்டுமே தாத்து தான். பஷ்யான்ற இடத்துலயும் தாத்து தான், தாவனம்னு தாவும் தாத்து தான். ஆனா ஒரு தாத்து வந்து சித்தக்கிரியை பிரதிபாதனம் பண்றது, இன்னொரு தாத்து சாத்தியக்கிரியை பிரதிபாதனம் பண்றதோ அது மாதிரி பாக்கஹான்ற இடத்துல தாத்து வந்து சாத்தியத்தையும் பிரத்தியம் கண் பிரத்தியம் இருக்கு பார், அது வந்து சித்தமான அவஸ்தையையும் ஜோதனம் பண்ணும்பா. அந்த திருஷ்டாந்தமா தான் அதை எடுத்துட்டார். சஹா கன்யாதிஷு அப்பி இதி பிரகிருத்தியா சாத்தியாவஸ்தா. பிரகிருதி கஹ அத்ர பச், பிரத்யகேன பிரத்யஹ கஹ கன்ய சாதன அவஸ்தா. யான் பரம் விசேஷா. இப்ப என்னடா ஒரே தாத்து வந்து தாத்து சாத்தியாவஸ்தையை சொல்றது, பிரத்யமானது சித்தபாவத்தை வந்து உனக்கு தியோதனம் பண்றதுதான் என்ன அப்படின்னா இதான். இதுல நான் சொல்றேன், அவர் அவசரப்பட்டுறாத. யான் பரம் விசேஷா, ஒன்னும் இல்லடா, அந்த அந்த இது இருக்கு பாரு, தாத்வர்த்தம், தாத்துனுடைய அர்த்தம் ஒரு வியாபாரம். அந்த வியாபாரமானது திங்கந்தமான பதத்தினால உபஸ்தாபியமா இருக்கும் பொழுது அது உனக்கு சாத்திய ரூபமாகவும், அதே வியாபாரமானது கிருதந்தமான பதத்தினால உபஸ்தாபியமா இருக்கும் பொழுது அது சித்த ரூபமாகும். நம்ம சொன்ன விஷயம் தாண்டா அது. அந்த சப்தம் அப்படி சொல்லிருக்காரு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஏற்கனவே முதல்ல உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லிட்டேன் நான் எல்லாத்தையும். யான் பரம் விசேஷா கன்யாதி உபஸ்தாபியா லிங்க சங்கியா அன்வயினி காரகான்வயினி ச ஆக்யாதாந்தோபாத்தாது நைவம். ஆக்யாதாந்தம் கிம் பச்சதி தேன உபாத்தா கிரியா இத்துக்தே ஆக்யாதாந்தேன பதேன உபஸ்தாபிதா கிரியா. அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கிரியை. ததாபி காரகத்வேன அன்வயித்வ மாத்திரேன திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகதா இத்யவதேயம். இப்ப இந்த திருஷ்டாந்தம் அப்படின்னா பஷ்யமிருகோ தாவத்தின்றது திருஷ்டாந்தம், பாக்கஹான்றது தார்ஷ்டாந்திகா. ரெண்டுத்துக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டான். புரிஞ்சுதா? திருஷ்டாந்தஹா கஹ பஷ்யமிருகோ தாவதி, தார்ஷ்டாந்திகா. ஏன்னா கேள்வி எங்க வந்தது? பாக்கஹால தான் வந்தது. என்ன சார் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்னா என்னன்னா, அந்த திருஷ்டாந்தத்துல தாவதி இருக்கு பார், தாவனால உபஸ்தாபியமான இது இருக்கு பார், அது காரகத்வேன அன்வயிக்கிறது அப்படின்ற அம்சம் தான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒத்துமையினர். ததாபி காரகத்வேன அன்வயித்வ மாத்திரேன, என்ன வச்சுக்கடா, அங்க ரெண்டு இருக்கு. பஷ்யா இருக்கு, பஷ்யாலையும் ஒரு தாத்து இருக்கு, தாவத்திலையும் தாத்து இருக்கு. திருஷ்ய தாத்துவிலிருந்து உபஸ்தாபியமான வியாபாரத்தை வாங்கிக்கமா, அதாவது இந்த தார்ஷ்டாந்திகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. தார்ஷ்டாந்திகம் எது? பாக்கஹான்ற இடத்துல தாத்துனால உபஸ்தாபியமான வியாபாரம் கிம் ரூபமா இருக்கும்னு கேள்வி கேட்ட பொழுது பஷ்யமிருகோதாவதி மாறின்னு நீ சொல்லிட்டா. பஷ்யமிருகோதாவதியில ரெண்டு பேர் இருக்கா. திருஷ்ய தாத்துல இருந்து ஒரு வியாபாரத்துக்கு உபஸ்திதி ஏற்படுறது, தாவுல இருந்து உபஸ்திதி ஏற்படுறது. அப்ப நான் திருஷ்யில இருந்து உபஸ்திதாவா இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தை வாங்கிக்கிட்டோமான்னு கேட்டார். அப்படி வாங்கி கூடாது. அதாவது ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னா அதுல எந்த அம்சம் பொருந்துமோ அதை தான் எடுத்துக்கணும். அப்ப நீ தாவதாத்து உபஸ்தாபியமான காரகத்வேன அன்வயிக்கக்கூடிய அந்த வியாபாரத்தை தான் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? சந்திரன் மாதிரி முகம் இருக்குன்னு சொன்னாடா, அமாவாசை அன்னைக்கு காணாம போயிடுவான்னு கேட்டா என்னடா பண்றது? புரியலையா? அதே மாதிரி அங்க ரெண்டு இருக்காரே, நீ வந்து அந்த ஒண்ணு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னான். ததாபி காரகத்வேன அன்வயித்வ மாத்திரேன திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகதா இத்யவதேயம். திருஷ்டாந்தஸ்ச தார்ஷ்டாந்திகஸ்ச திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகௌ தயோஹோ பாவஹ திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்திகதா. நச்ச கன்யந்தே தாதுனா ததா அபிதானே மானாபாவஹ ஓதனஸ்ய பாகஹ இதி கர்மஷஷ்டியாஹ மானத்வாத். அப்புறமா இப்ப கன்யந்தஸ்தலே தாதுனா சித்தக்ரியாயாஹ அபிதானே பிரமாணம் நாஸ்தின்னு கேட்டான்.
பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லையே. நீ என்னமோ பாக்கஹான்ற இடத்துல வந்து பாக்கஹா கஞ்சந்தம், அங்க வந்து பச்சுதாத்துனால சித்தக்கிரியை தான் வந்து உனக்கு பிரதிபாதனம் பண்ணப்படுறது, உபஸ்தாபிதமா ஆகிறதுன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கு என்னடப்பா பிரமாணம்னு கேட்டான். ஓதனஸ்ய பாக்கஹா இது கர்ம ஷஷ்டியாக ஏவ பிரமாணத்வாத். என்ன அதாவது கஞ்சந்த ஸ்தலத்துல தாத்து வந்து வியாபாரத்தையே பிரதிபாதனம் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாமா? கொஞ்சம் மாறுதுடா, கொஞ்சம் மாத்திக்கோ. வியாபாரம் வந்து தாத்து இப்ப முதல்ல வந்து வியாபாரத்துக்கு உபஸ்திதி வருது, அதுக்கு சாத்தியத்துவமா சித்தத்துவமான இத்தனை கேட்டோம். இப்ப திருப்பி அவன் கொடைச்சல் என்ன கொடையிறான்னா, தாத்துனுடைய அர்த்தம் வந்து வியாபாரமே இல்லைன்ற மாதிரி எப்படியாவது ஸ்தாபிக்கணும்னு ஒன்று துருதுருன்னு இருக்கான். பாக்கஹான்ற இடத்துல பச்சு தாத்துவில இருந்து வியாபாரமே வர்ற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. நீ வியாபாரம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அது சித்தரூபமா வருதுன்னு சொல்லிய வியாபார பிரதீதியே வர்ற மாதிரி இல்லையேன்னு சொன்னா, அப்ப அதுக்கு சொன்னா ஓதனஸ்ய பாக்கஹான்னு பிரயோகம். ஓதனஸ்ய பாக்கஹா அங்க பார், ஓதனம் பாக்கக்கிரியா, பாக்கக்கிரியையில ஓதனம் வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. பாக்கக்கிரியில ஓதனம் எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கு? கர்மத்வேன சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அது கர்மகாரகம். அது அப்ப கர்மணி என்ன வரணும்? த்விதீயா வரணும். கர்மணி த்விதீயா. ஓதன கத கர்மத்வத்தை சொல்றதுக்கு என்ன வரணும்? த்விதீயா வரணும். ஆனா பாணி என்ன பண்ணாரு? கர்த்த கர்மனோஹோ கிருத்தின்னர். இப்ப பதார்த்த தர்மத்தை வச்சுட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா, பதார்த்த தர்மத்தை வச்சுட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா, பச்சுதாத்வர்த்தமாகிய வியாபாரத்துல ஓதனம் கர்மத்வேன அன்வயிக்கிறதுனால கர்மத்வத்தை சொல்றது த்விதீயா தான் வரணும். ரைட். ஆனா பக்கத்துல வந்து வியாபாரத்தை உபஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடிய பதம் இருக்கு பார், அது என்ன ரூபமா இருக்கு? கிருதந்த ரூபமா இருக்கு. ஓதன பச்சத்தின்னு சொன்னா ஓதனம் பச்சதி ஓகே. ஓதன பாக்கான்னு இருக்கவே அந்த பாக்க ரூபமான வியாபாரத்தை உபஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடிய பதம் கிம் ரூபமா இருக்கு? ஏவம் ச கிருதந்த பதத்தோடு கூட யோகம் வரும் பொழுது கர்மணி த்விதீயா வராது, கர்மணி ஷஷ்டி வரும்னார். ஓதனஸ்ய பாக்கஹா இது பிரயோகம். இது பாணினி சூத்திரம் சொன்ன பிரயோகம் சொன்ன, இதெல்லாம் ரைட்டு. இந்த இடத்துல ஓதனத்துக்கு கர்மத்துவம் உண்டுன்னு பாணினி ஒத்துன்றிருக்கார். ஓதனத்துக்கு கர்மத்துவம் இருக்குன்னு சித்தமானாதான் அதுக்கு கர்மணி ஷஷ்டி வரும். ஓதனத்துக்கு கர்மத்துவம் எப்ப சித்திக்கும்? அதுக்கு ஏதோ ஒரு கிரியையோட கூட சம்பந்தம் இருந்தாதான். ஒரு கிரியையோட கூட சம்பந்தம் இருக்கணும்னு சொன்னா கிரியையை பிரதிபாதனம் பண்றதுக்கு தாத்து இருக்கணுமே. அப்ப என்ன ஆயிடுது? தாத்துல இருந்துதான் வியாபாரத்துக்கு உபஸ்திதி வந்தது. நிச்சயமா நீ தாத்துல இருந்து வியாபார உபஸ்திதியை நீ ஒத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? அதாவது இப்படி வச்சுக்கோ, சித்த வியாபாரத்துக்கு சித்த வியாபாரம் இருக்கு பாருடா, அந்த வியாபாரம் தானும் காரகமாக அன்வயிக்கும். கவனி, தானும் காரகமாக சித்த வியாபாரம் தன்னிடத்துல வேற பதார்த்தங்களும் காரகத்வேன அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமா அது இருக்கும். ரெண்டு தர்மம் உண்டு. புரிஞ்சுதா? பச்சத்திக்கும் பாக்கஹால பெக்யூலியாரிட்டி இல்லையா? என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பச்சத்தியிலையும் பச்சிலிருந்து வியாபார பிரதீதி வருது, பாக்கஹாலையும் வியாபார பிரதீதி வருது. பச்சிலிருந்து வரக்கூடிய உனக்கு வியாபாரம் இருக்கு பார், அந்த வியாபாரத்துல பாக்கி பதார்த்தங்கள் காரகத்வேன அன்வயிப்பா. எப்படி? தண்டுலம் பச்சதி, தேவதத்தா பச்சதி, மகானசே பச்சதி. ஆனா அந்த வியாபாரம் இன்னொரு வியாபாரத்துல காரகத்வேன அன்வயிக்காது. இந்த கஞ்ஞாதி ஸ்தலங்கள்ல பிரதிபாத்தியமான வியாபாரம் இருப்பார், ரெண்டும் உண்டு. இவரிடத்திலேயும் பாக்கி பேரு காரகத்வேன அன்வயிப்பா. எங்க? ஓதனஸ்ய பாகஹா. இப்ப பாக்கிரியாயாம் ஓதனஸ்ய கர்மத்வேன அன்வயா. அதுக்கும் வேற இடத்துல அன்வயம். ஓதனஸ்ய பாகம் பஷ்யன்றான். தஸ்ய பாகரூப பதார்த்தஸ்ய கர்மத்வேன அன்வயா. அப்புறம் ரெண்டு உண்டு. கன்யந்தே தாத்துனா ததா அபிதானே மானாபாவா. பிரகிருதம் என்னது? தஸ்மின் பார், பஷ்யமிருகோ தாவதி இத்யத்ர, பஷ்யமிருகோ தாவதி இத்யத்ர தாவனஸ்ய தர்சனக்ரியாயாம் கர்மத்வேன அன்வயः. தத்ர மிருகஸ்ய தாவனே கர்த்தத்வேன அன்வயः. கரெக்ட் தான். மிருகஸ்ய தாவனே கர்த்தத்வேன. ஓதனஸ்ய பாகம் பஷ்ய இति अहं वदामि. வச்சுக்கியா? தத்ர தர்சனக்ரியாயாம்
பாகஸ்ய கர்மத்வேன அன்வயः பாகக்ரியாயாம் ஓதனஸ்ய கர்மத்வேன அன்வயः. எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கலாம், இது மாதிரி நானா வந்துட்டே இருக்கலாம். அது இதுதான் வழி. இதுக்கப்புறம் நீ எத்தனை கிருதந்தம் இருக்கோ அதுக்கு ஏகப்பட்ட காரகங்களை வாக்கியத்தை நீ கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஒரு பிரதான திங்கந்தம் வச்சுட்டு அப்புறம் வேற ஒரு கிருதந்தம் வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோ, அந்த பிரதானத்துக்கு கிருதந்தத்துக்கு திங்கந்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 6 காரகங்கள். கிருதந்தம் இருக்கு பாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 6 காரகங்கள் வரலாம். புரியுதா? இதுக்கு வியவஸ்தையே கிடையவே கிடையாது. ஓதனஸ்ய பாகः இது கர்மஷஷ்ட்யாः மானத்வாத் தச்ச அத்தியாகிருத திங்கந்த கிரியான்வயாத் ஷஷ்டி கர்த்திருகர்மணோஹோ கிருதி இது கிருதந்தேன யோகே ஏவ தத்விதானாத். எதிராளிக்கே தெரியும், அவனுக்கும் தெரிஞ்சவன் தான், தெரியாதவன் மாதிரி நடிப்பான் சில பேர் இல்லையா? உங்களை கேட்டா சில சமயத்துல நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட பதில் ஒரு மாதிரி சொல்றீங்க பாருங்க, அது மாதிரி. இப்ப என்ன கேக்குறான், ஓதனஸ்ய பாகः இத்யத்ர ஓதனஸ்ய கர்மத்வம் கில கதம் கர்மத்வம்னா பச்சு பாகः இத்யத்ர பச்சு தாதூபஸ்தாப்ய கிரியாயாம் அன்வயः அतएव கர்மத்வம் கிரியாயாம் கர்மத்வேன அன்வயः இதி ததா ந ஓதனஸ்ய பாகः அஸ்தி இதி ஓதனஸ்ய பாகம் பஷ்ய தத் ஓதனஸ்ய பாகம் பஷ்ய इति या कापि क्रिया अध्याह्रियते किल या कापि क्रिया अध्याह्रियते तदन्तं तिङन्तं पदम् अध्याह्रियते. एवं च अध्याहृत क्रियया सह अन्वयादेव ओदनस्य कर्मत्वं न तु पाकः इत्यत्र पच् धातूपस्थाप्य क्रियया अन्वयात्. புரியுதா? ஒன்ன பார்க்கல, உன் பின்னாடி இருக்கணும் பார்த்தோம்னு சொல்ற மாதிரி ஓதனத்துக்கு கர்மத்துவம் பச்சதாத்வர்த்த வியாபாரத்தோட அன்வயிக்கிறதுனால இல்ல, நீ வேற ஒரு கிரியாபதத்தை அத்தியாகாரம் பண்ணிப்பியா அதனால இருக்கலாம் இல்லையான்னா அது சாத்தியமே இல்லை. சும்மா கேக்குறான். என்ன அர்த்தம் பார்க்கிறோம். அரிசியை சாதத்தை சமைத்தல், சாதத்தை சமைத்தலை பார் அப்படின்றான். ஓதனஸ்ய பாகம். அப்ப பஷ்யான போது தர்சன கிரியையில அன்வயிக்கிறதுனாலயா ஓதனத்துக்கு கர்மத்துவம் எங்க இருக்கு? அப்படி இருக்கலாமோ இல்லையோ அப்படின்னு அவன் கேக்குறான். அப்படி இருந்தா ஓதனசிய ஷஷ்டியே வராதுடான்ட்டார். ஏன்னா நீ அத்தியாகாரம் பண்ணிக்க கூடிய கிரியாபதம் திங்கந்தமா இருக்கும். திங்கந்தத்தோடு கூட அன்வயிக்கிற பட்சத்துல கர்மணி தித்தியா அவரை தவிர கர்மணி ஷஷ்டி வராது. நச்ச அத்தியாகிருத திங்கந்த கிரியான்வயாத் ஷஷ்டி கர்த்திருகர்மணோஹோ கிருதி இதி கிருதந்தேன யோகே ஏவ தத் விதானாத் ஷஷ்டி விதானாத் ந லோகாவ்யய நிஷ்டா கலர்த்த திருணாம் இதி லாதேஷ யோகே ஷஷ்டி நிஷேதாச்சன். நீ திங்கந்த பதத்தை அத்தியாகாரம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்றிய. திங்குன்றது என்னது? லகாரத்தினுடைய ஆதேசம். லகாரத்தினுடைய ஆதேசம் இருக்கு பார், அதோட கூட யோகம் இருக்கும் பொழுது கர்மணி ஷஷ்டிய பாணி என்ன பண்றார்? நிஷேதம் பண்றார். புரிஞ்சுதா? ந ல உ உக அவ்யய நிஷ்டா கலர்த்த திருணாம் ந லோகாவ்யய நிஷ்டா கலர்த்த திருணாம் இதி கிம் வித்யते लोक इति उक्तवन्तः. इति लादेश योगे ला इति लकारस्य आदेशः. लादेश योगे षष्ठी विधा षष्ठी நிஷேதாச்சானல் நீ கேள்வி கேட்டதே தப்பு. இப்போ எதுக்கு இந்த வாதம்னா, யார் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு சூத்திரார்த்தத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக எதுன்னு வேணா வச்சுக்கலாம். ரொம்ப பலமான வாதம் கிடையாது இது. ஏவம் ரீத்யா காஷ்டை பாகः इत्याद्यपि इष्टमेव काष्ठैः पाकः न तु ओदनस्य पाकः अपि तु पाकः. तत्र पश्य काष्ठैः इति पाकक्रियायां काष्ठानां करणत्वेन अन्वयः. करणे षष्ठी न विहिता, कर्मणि एव षष्ठी विहिता. काष्ठानां कर्मत्व अभावात् करणत्वात् तत्र न षष्ठी. இது யதா பிராப்தா திருத்தீயா எல்லாமே வரும். ஓதனஸ்ய பாகः
கோவிந்தஸ்ய பாகः, ஓதனஸ்ய பாகः, காஷ்டைஃப் பாகः, சால்யாம் பாகः எல்லாமே வரும். சாத்ரேபிய பாகः எல்லாமே வரும். இத்தியாத்யபி இஷ்டமேவ. ஏவம் பலாம்சோபி தாதுனாம் असत्वावस्थापन्नः एव उच्यते. अतएव धातुना असत्व अवस्थापन्नः एव फलांशः उच्यते. அதுவும் பார், இந்த தாது உபஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடிய பலம் இருக்கு பாரு, விக்லிப்தி, அது கூட கிம் ரூபமா இருக்கும் உனக்கு? அசத்வாவஸ்தாபன்னः ஏவ ஃபலாம்சः. அசத்வாவஸ்தாபன்னமேவ பலம். அது அப்ப ஒண்ணும் இல்ல, சத்வம்னா திரவியம்னு வாங்கிக்கோ. திரவியம்னா லிங்க சங்கியா காரகாத்யன்வய யோக்யத்வம்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இவரும் இன்னொன்னுத்துல என்ன பண்ணுவாரு? அன்வயமாக மாட்டார். அவன்டா பச்சத்தின் போது அந்த பாக்கம் வேற அன்வயமாகலையா? ஆக மாட்டார். அவரிடத்திலும் வேற ஒருத்தர் அன்வயம், அவரிடத்துல வேற ஒருத்தர் அன்வயம் ஆவார் இல்லையா? அது அசத்வாவஸ்தாபன்னः. அतएव ஸ்தோகம் பச்சதி இதிவத் ஸ்தோகம் பாகः இதி உபபத்யதே ஏவ. ஸ்தோகம் பச்சதி இதிவத் ஸ்தோகம் பாகः இதி உபபத்யதே ஏவ. ஸ்தோகம் பாகஹானா என்ன அந்த இடத்துல பார், பச் தாத்து. ஸ்தோகம் பச்சத்தின் போது நாம இது கிரியா விசேஷனம், அதை விட்டுடு. ஸ்தோகம் பாகஹா எடுத்துக்கோ. ஸ்தோகம்னா என்ன தெரியுமாடா? அல்பம்னு அர்த்தம்டா. அந்த அல்பத்துவம் இருக்கு பாரு, எங்க அன்வயிக்கணும்னா பச்சதாத்து அர்த்தத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம். ஒண்ணு விக்லிப்தி, ஒண்ணு ததனுக்குள்ள வியாபாரம். இப்ப நாம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? பலத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பலம் என்னது இங்க? விக்லிப்தி. இப்ப என்ன சொல்ல வந்தார்? தாத்துனால உபஸ்தாபியமான பலம் கூட சித்த ரூபமாகவும் இருக்கும், சாத்திய ரூபமாகவும் இருக்கும். அதாவது அசத்வம் பலாம்சः अपि असत्वावस्थापन्नः एव धातुना उच्यते. असत्वावस्थापन्नः என்னது? असत्वावस्थापन्नः एव அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நிமிஷம் இரு. ஸ்தோகம் பச்சதி வேறடா. ஸ்தோகம் பச்சதின்றது கிரியா விசேஷணானாம் ஔத்சர்கிகம் க்ளீபத்வம் ஏகவச்சனத்வம் ச ஏகவச்சனத்வம் கர்மத்வம் ச. அதாவது நாம இங்கிலீஷ்ல அட்வர்ப்னு ஒன்று சொல்றோம் பார். அட்வர்ப் என்னன்னா அது எங்க அந்த அர்த்தம் இருக்கு பார். அட்வர்ப்னு எதை நீ சொல்றையோ அதோட அர்த்தம் எங்க அன்வயிக்கிறதுனா தாத்வர்த்த கிரியையில போய் அன்வயிக்கிறது. இப்ப ஸ்தோகம் பச்சதி அப்படின்றான் அப்படின்னா பாக்கானு விக்லிப்தி அனுகூல வியாபாரம் இருக்கு பார். அந்த வியாபாரமானது அல்பமா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்தோக சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் இருக்கு பார், அல்பத்துவம். அதுக்கு எங்க அன்வயம்? வியாபாரத்துல அன்வயம். ஸ்தோகம் பச்சதி.
கிரியா விசேஷனம் அது என்னது. அப்ப இவன் வந்து சமையல்து வந்து ஒண்ணு, இப்ப நெருப்பு இருக்கு, அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான், கட்டை இருக்கு. இன்னைக்கே நம்ம சிம் பண்றோம் பார், அதே மாதிரி எனக்கு கட்டை இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியா சமைக்கணும் அப்படின்னா வியாபாரத்தை கம்மி பண்ணுவான். இப்படி இழுக்கிறது இல்லை, அவன் ரொம்ப ஸ்லோ பண்றது, இல்லை அப்பெல்லாம் பொறிக்கணும்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்சம் அப்படி இலை போடுற சமயத்தில் அப்பெல்லாம் பொறிப்பான் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த வியாபாரத்துல நீ அல்பத்துவம் சேர்ந்ததுன்னு சொன்னா அது கிரியா விசேஷனம். கிரியா விசேஷனம் எதுவோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கிளீபத்துவம் நபும்சகலிங்கம். கிரியா விசேஷனம்லாம் என்னது நபும்சகலிங்கம். அது மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மத்துவம், கிரியா விசேஷனானாம் கிளீபத்துவம், ஏகவசனத்துவம், கர்மத்துவம் ச, இது மூணும் ஔத்சர்கிகம். ஸ்தோகம் பச்சதி, ஸ்தோகம் பாக்கஹாவை நாம எடுத்துக்கலாம். அதுவும் இப்ப சொன்ன விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்றேன். ஸ்தோகம் பச்சத்தில நிறைய விசாரம் இருக்கு. இப்ப சொன்ன விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். இப்ப என்ன சொன்னாரு, தாத்துல இருந்து எந்த பலம் இருக்கோ அந்த பலமும் எப்படி இருக்கும், அந்த பலம் எப்படி இருக்கும், அந்த பலமும் வந்து அசத்வ ரூபமாக இருக்கும். வியாபாரம் வந்து அசத்வ ரூபம்னு பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. வியாபாரம் எங்க இருக்கு, திங்கந்த ஸ்தலத்துல தாத்து உபஸ்தாபியமான வியாபாரம் அசத்வ ரூபமாக இருக்கு. கிருதந்த ஸ்தலத்துல அதாவது கன்யாதி உபஸ்தாபியமான வியாபாரம் என்னவா இருக்கு, சத்வரூபமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். அது மாதிரி பலாம்சத்திலையும் இது உண்டுன்னு சொல்றார். பலத்திலையும் விக்லிப்தினா, விக்லிப்தியும் என்ன சொல்ற, அசத்வரூபமான விக்லிப்தின்னு வச்சுக்கோ. அசத்வரூபமான விக்லிப்தின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அது அசத்வரூபமான விக்லிப்தி எப்படின்னு கேக்குறியா, எல்லாமே வியாபாரம் தான்டா. ஒரு நாள் கூட சொன்னேன் நான், யாரு நீங்கன்னு தெரியல. விக்லிப்தினாலே என்ன அர்த்தம், கெட்டியா இருக்கு, உப்பருது, உப்புதல்ன்றான், வெந்து அது வியாபாரம் தானடா. பல ஸ்தானத்துல இருக்கு, அவ்வளவுதான். பலார்னு விட்டான், நம்ம கீழே விழுந்தான். உடர்துன்றது ஒரு வியாபாரம், கீழே விழறதும் வியாபாரம் தான். ஆனா பலார்னு அடிக்கிறதுன்றது ஜனக்கமா இருக்கு, கீழே விழறதுன்ற வியாபாரம் பலஸ்தானத்துல இருக்கு, அவ்வளவுதான். அப்படி பார்த்தா லோகத்துல எல்லாமே நிறைய வியாபாரமா தான் இருக்கு, எல்லாமே வியாபாரமா இருக்கு. அந்த வியாபாரத்தை நாம என்ன பண்றோம், சில இடங்கள்ல திரவியவத்து வச்சுட்டு பேசவே நமக்கு அது வந்து வியாபாரம் இல்லையோன்ற மாதிரி ஒரு பிரதீதி, பிரமம். எங்க விக்லிப்தின்ற இடத்துல. இப்ப புரிஞ்சுதா, விக்லிப்தினா இப்படி உப்ரா மாதிரி மனசுல வச்சுக்கோ, வியாபாரமா இல்லையாது, அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லா இடத்துலயும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல, சம்யோகம் இருக்கு. அங்கேயும் பாரு, சம் யோகான்ற யோகே தானே தாத்து, அங்க சேருதல் தானே அங்கேயும். அப்ப என்ன ஆயிடுது, அதுவும் ஒரு அதான் அத உணாதி இதுல உணாதி பகுலம் தான். அங்க 4 விதமான சப்தம் இருக்கு இல்லையா, ஜாதி, குண, கிரியா, எதிர்ச்சான 4 சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் கடைசியில, வேணா ஜாதி சப்தமும் வேணா, குணசப்தமும் வேணா, எதிர்ச்சா சப்தமும் வேணா, எல்லாமே கிரியா சப்தங்கள்ட்டான். எதுக்காலும் எந்த ஒரு சப்தம் சொன்னாலும் அதுக்கு நீ விற்பத்தி பண்ற, விற்பத்தி பண்ணா அங்க ஒரு தாத்து இருக்கு, தாத்துன்னு சொன்னா அதுக்கு கிரியா அர்த்தம் இருக்கு. அப்ப எல்லா சப்தங்களும் என்னது, கிரியா சப்தங்கள் தான். நாம சும்மா வந்து அதான் அதிகப்படியாக எங்க கிரியா பிரதீதி இல்லையோ அதை நாம ஜாதின்னும் குணம்னும் எதிர்ச்சான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். வஸ்துதா பார்த்தா எல்லாமே என்னது, கிரியா சப்தங்கள் தான். அப்ப அர்த்தவத தாத்து அப்பிரத்ய பிராதிபதிகம்ன்ற சூத்திரமே தேவையில்லை, கிருத்ததித சமாசாஸ்திர சூத்திரம் உண்டியே போதுன்றார் ஒரு இடத்துல வருது. பாணினிக்கு அந்த பட்சம் இஷ்டம் இல்லை. பாணினி என்ன பண்றார், எல்லா சப்தங்களும் வந்து கிருதந்தம்ன்ற பட்சம் அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. அவர் வந்து அவ்யுத்பத்தி பட்சத்தை, அது ஒன்று இருக்கு, வித்பத்தி பட்சம் அவ்யுத்பத்தி பட்சம்னு, சர்வே சப்தாக வியுத்பன்னாகன்ற பட்சம் அவருக்கு இல்லை. பகவஹ சப்தாக வியுத்பன்னாக அவ்யுத்பன்னாக அப்படி கேச்சன சப்தாக. என்ன அர்த்தம், இப்ப வந்து க்ஷத்தா அப்படின்ற அதுக்கு வந்து தேரோட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் சார் தேரோட்டின்னு அர்த்தம், தேரோட்டிக்கு பேர் அவ்வளவுதான். இவன் விவரணம் கேட்கிற, சரி நான் போனா போதுன்னு சொல்றேன். இப்ப வந்து க்ஷத்து சம்பரணைன்னு தாத்து, சம்பரணார்த்தத்துல வந்து அது வந்திருக்குன்னா அவன் என்ன பண்றான், தேரோட்டி ஏதாவது மூடுறானான்னு அவன் எதை முடிக்கிறான், ஒன்றும் இல்லை, அவன் தான் முன்னாடி இருக்கிறான்.
அப்புறம் என்ன சொல்லணும், பின்னாடி இருக்க எஜமானனை இப்படி காப்பாத்துறான்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஆகணும். அந்த அர்த்தம் அங்க அன்வயம் ஆகுமோ ஆகாதான்னு தெரியல. கச்சதீதி கௌகு மாதிரி சரி எங்க போகுது. சரி இப்ப பாரு, இப்ப பச்சதி இத்தியத்ர பச்சதாத்வர்த்தம் விக்லித்தி இருக்கு பாரு. அந்த விக்லித்திக்கும் உனக்கு அசத்வ அவஸ்தா ஒண்ணு உண்டு. அசத்வ ரூபான்னு வச்சுக்கோ விக்லித்தியா. அசத்வம்னா என்ன சொன்ன, லிங்க சங்கியா காரகங்கள்லாம் அதுல அன்வயிக்காது, அதுல அன்வயிக்காது. அப்ப பச்சத்தில அப்படி அன்வயிக்கல. பாக்கஹான்ற இடத்துல பச்ச தாத்துனால உபஸ்தாபியமான விக்லித்தி என்னவா இருக்குன்னா சித்த ரூபமா இருக்கு, சத்வ ரூபமா இருக்கு. சத்வம்னாலும் சித்தம்னாலும். அப்ப அங்க என்ன இந்த ஸ்தோக சப்தார்த்தம் அங்க அன்வயிக்கிறது. அங்க என்ன சொல்றான், கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயில் பண்ணி கொடுப்பான்றான். சமையல் நல்லா பண்ணு, பாயில் மட்டும். முதல்ல ஸ்தோகம் பச்சத்தின்னும் பொழுது அதுக்கு வியாபாரத்துல அன்வயம். இப்ப என்ன அபிப்பிராயப்படுறான்னா சமையல் கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயிலா கொடு அப்படின்றான் இல்லையா. அப்ப அங்க எங்க அன்வயம், ஸ்தோக சப்தார்த்தத்துக்கு விக்லித்தியில அன்வயம். அப்ப ஸ்தோக சப்தார்த்தம் விக்லித்தியில அன்வயிக்கணும்னு சொன்னா அது என்னவா இருக்கணும், அது சித்த ரூபமாக இருக்கணும். அத்தகேவ ஸ்தோகம் பச்சதி இதிவத் ஸ்தோகம் பாகஹ இத்யபி உபபத்யதே இதி ஏததேவ ஸ்பஷ்டயதி. சாத்தியத்வேன கிரியா தத்ர தாது ரூப நிபந்தனா சித்தபாவஸ்து யஸ்தஸ்யாஹ சஹ கஞாதி நிபந்தனஹ. இங்க பாரு, முதல்ல கிரியா சப்தத்தை போட்டார். இப்ப ரெண்டாவது ரெண்டும் தான் பார். தாது ரூப எத்ர எத்ர தாது ரூப நிபந்தனா தத்ர கிரியா சாத்தியத்வேன பிரதீயதே. சரியா? தஸ்யாஹ கிரியாயாஹ யஹ சித்தபாவஹ சஹ சித்தபாவஹ கஞாதி நிபந்தனஹ. சித்தபாவஹான்னு பாவத்துல போகவே நிபந்தனஹான்னு போட்டார், கிரியால இருக்கவே நிபந்தனான்னு பண்ணிட்டார். மற்றபடி வேற ஒன்றும் விஷயம் புரியுது இல்லையா. நச்ச கஞாதிபிஹி சித்தத்வேன அபிதானே மானாபாவஹ பாகஹ இத்யுக்தே பவதி நஷ்டோ வா இத்யாத்யாகாங்ஷோத்தாபனஸ்யைவ மானத்வாத்னர். நீ சொல்றதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் இல்லையே, ஏதாவது சூத்திரக்காரர் சொல்லியிருக்காரா? கஞாதி உபஸ்தாப்பிய வியாபார சித்த ரூப ஆக்ஷாத்தோபஸ்தாப்பிய வியாபார சாத்திய ரூபான்னு யாருப்பா சொன்னார்? பிரதீதி தாண்டா பிரமாணம். என்ன பிரதீத்தின? பாகஹான்னு சொன்னா அஸ்தி அபூத்து இத்தியாதி ஆகாங்ஷா இருக்கு, பச்சத்தின்னு சொன்னா ஆகாங்ஷா இல்ல, இதுதான்டா பிரமாணம். கஞாதிபிஹி சித்தத்வேன அபிதானே மானாபாவஹ இதி நச்ச அப்படி சொல்லாத. பாகஹ இத்யுக்தே பவதி பாகஹ பவதி பாகஹ நஷ்டோ வா இத்யாதி ஆகாங்ஷோத்தாபனஸ்யைவ பிரமாணத்வாத். தாதூபஸ்தாப்யாயாம் தத் அசம்பவஸ்ய உக்தத்வாத். ஸ்தோகம் பாகஹ இதி அனாபத்தேஸ்ச. போதுமா இன்னியோட? ஓம் நம பான்மிகாத்யாய சப்த வித்யாசம் பதாய